Right, we shall start with today's masterminds class. So today we are going to see with this scheduled caste. So vulnerable section of the society. There are a lot of vulnerable section of the society. For example, like scheduled caste, scheduled tribes, women, children. There are a lot of vulnerable section in the society. So முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க ஒவ்வொருத்தங்களா பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். There are questions related to these vulnerable sections in 3 different subjects. One, Indian society. Number 2, your governance, social justice அந்த ஏரியால வர வாய்ப்பு இருக்கு. And number 3, you can also check with your ethics also. So இந்த மூணு ஏரியாலயும் இந்த மாதிரி vulnerable sections சம்பந்தமான questions இந்த மூணு ஏரியாலயும் இந்த மாதிரி vulnerable sectionsக்கான questions வர வாய்ப்பு இருக்கு. So anyhow we'll try to cover all the vulnerable sections one by one. Today we'll try to cover scheduled caste. Maybe subsequent week we may cover scheduled tribes, அதுக்கப்புறம் women பத்தி பேசலாம், அதுக்கப்புறம் children பத்தி பேசலாம், the deceased people பத்தி பேசலாம். So thought of taking it for another 10 days probably அடுத்தடுத்த masterminds sessionsல. So anyhow very good evening everybody. We'll start with the slides. We are supposed to know about this varna system. Probably நான் எல்லா கிளாஸ்க்கும் நடத்திருக்கேன் இந்த varna system பத்தி. So this is how the varna system generally works. Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras, and fifth people is called as Dalits. They are called as untouchables. This is how the Varna system goes. The Varna system history goes beyond 2500 or 3000 years. Rig Vedale the pathina histories irukku. Purusha Shukta of 10th Mandal adule romba theliva elidhirukanga. Brahmins are from the head of Brahma, shoulders Kshatriyas vandanga, Vaishyas are from thighs and Sudras are from foot. இது பத்தி ஆல்ரெடி நான் நடத்தியிருக்கேன். பட் anyhow these Dalits பத்தி நான் நடத்தியிருக்கேன் majority of the society classes-ல. பட் Dalits அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா lower caste or lower varna women marrying upper varna men. அது ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் upper varna women marrying lower varna men, அதுதான் Dalits. Got it? Fine. We used to call it as hypogamy. The hypogamy தான் ஜென்ரலா தலித்ஸா மாறுறாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஷெட்யூல் கேஸ்ட் யாருன்றதை பத்தி பேசுறோம். பட் இருந்தாலும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், தலித்துன்ற வார்த்தை இந்த 5th கேட்டகரி பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும். இவங்க அவர்னான்னு சொல்லலாம், இல்ல சண்டாலாஸ்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலி திஸ் கேரக்டர் டசன்ட் அப்ளை டு எனிபடி எல்ஸ். சூத்ராஸ் ஆர் நாட் ஆக்சுவலி அன்டச்சபிள்ஸ். சூத்ராஸ் ஆர் டச்சபிள்ஸ் ஒன்லி. அவங்க வீட்டுக்குள்ள வருவாங்க, வேலை பார்ப்பாங்க. அன்டச்சபிள்ஸ் கிடையாது அவங்க. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மாறி போடுச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த தலித்துன்ற வார்த்தை இன்க்ளூட் சூத்ராஸ். இந்த தலித்துன்ற வார்த்தை includes few of Vaishyas also. So Dalithன்ற வார்த்தை பெருசா ஆயிடுச்சு. ஓகே, பட் anyhow இந்த மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஜஸ்டிஸ் பண்ணிருக்கோம். மேல இருக்கவங்க கீழே இருக்கவங்களுக்கு பண்ணிருக்காங்க. நம்ம கீழே இருக்கோமோ மேல இருக்கோமோ எங்கேயோ, பட் கீழே இருந்தா we are subjugated to all those problems. So அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு தான் different categories கொண்டு வந்தாங்க. But before getting into that, we need to check what is called vulnerable section of the society. ஒரு definition மாதிரி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Vulnerable groups are those groups which should be vulnerable under any circumstances. ஒரு புயல் அடிக்குது, ஒரு floods நடக்குது, அந்த floodsல மாட்டி இறந்து போறாங்க நிறைய பேர். then they are called as vulnerable section of the society. So ஒரு குடிசை மாற்று வாரியம் அந்த குடிசையை மாத்த ட்ரை பண்றாங்க. then that fellows are called as in a vulnerable section. Women are vulnerable section because they have lot of problems in society. SC/STs are vulnerable section. Children are vulnerable section. People affected by many diseases அவங்களே நம்ம vulnerable section சொல்லலாம். So any circumstances those peoples are vulnerable. அவங்க தான் நம்ம vulnerable section of society ன்னு சொல்லுவோம். And moreover those groups which have a very minimum resource and they cannot live a proper life, then they are called as vulnerable section. So யாரெல்லாம் vulnerable இருக்காங்க, any circumstances, and moreover if at all they have inadequate income to live a good life. Poor is also vulnerable section. Okay, so there are 13-14 vulnerable sections in the society. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இன்கம் சரியா இருக்காது. And any circumstances they are actually vulnerable, and that is called vulnerable section of the society. So these are vulnerable section. Probably a woman, a children, a differently abled person, probably a blind person, probably an old man,
Of course, senior citizens are also called as vulnerable section of the society. ஒன்ன உங்க தாத்தான்னு கேட்காதீங்க. உங்க தாத்தா may not be vulnerable section of society. We are speaking about general population. I hope you understand. Got it? As not all blind people we can call it as vulnerable section of society. Generally, they are vulnerable section. If a woman from a rich class or women from very rich background may not be called as vulnerable section, but generally women are called as vulnerable section of the society. So you should understand, we are speaking in generic terms, not on specific cases. Got it? So appadi one of the vulnerable section of the society da in the particular scheduled caste. நீங்க over the years ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து வச்சீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 20-30 டைம் நாது கேட்டிருப்பாங்க. ஷெட்யூல் கேஸ்ட்ன்ற வார்த்தையை நீங்க மல்டிபிள் டைம்ஸ் பார்க்க முடியும், இன்க்ளூடிங் யுவர் ப்ரிலிம்ஸ், இன்க்ளூடிங் யுவர் மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூல ரெகுலரா ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பத்தி கேள்வி கேட்பாங்க. பிகாஸ் they are the most vulnerable section, scheduled caste and scheduled tribes. Scheduled tribesனாது பரவாயில்ல, போய் காட்டுல வாழ்றாங்க, உள்ள இருந்து இங்க இருந்து யாரும் போய் அவங்கள எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றது இல்ல. பட் the problem with scheduled caste are they are living in the village, but not exactly in the village, around the village. So they are more vulnerable in nature. Got it? நீங்க history, Indian history எடுத்து பாத்தீங்கன்னா the scheduled caste people, scheduled casteங்கிறது இப்ப நம்ம கொண்டு வந்திருக்க ஒரு வார்த்தை. பட் இந்த பர்டிகுலர் பீப்புள் எய்தர் இங்கேயும் இருக்கலாம் இங்கேயும் இருக்கலாம், அதான் பாயிண்ட். தே மே பி எய்தர் சூத்ராஸ் ஆர் எய்தர் தலித்ஸ். பட் அந்த ஷெட்யூல் கேஸ்ட்ன்ற வார்த்தையை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் கொண்டு வராங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஆர்டிகல் 341, 342 is for scheduled tribes, 341 is for scheduled caste. Actually உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். And who can declare scheduled caste? It is President of India. President can only declare a particular caste as a scheduled caste. Nobody else can do it. அண்ட் ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்க ஒரு குறிப்பிட்ட யாரை வேணாலும் டிக்ளேர் பண்ணலாம், இவங்க அவங்கன்னு கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாளைக்கு பிராமின் வர்ணால இருக்க ஒருத்தர் கூட என்ன டிக்ளேர் பண்ணா ஷெட்யூல் கேஸ்ட்னு டிக்ளேர் பண்ண முடியும். அதை தான் ரொம்ப அழகா எழுதியிருப்பாங்க. அதுக்காக தான் இந்த அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து the president may with respect to any state or union territory and where it is a state after with the consultation of governor கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் டிக்ளேர் பண்ணணும். by public notification, அதான் presidential order னு சொல்லுவாங்க. அந்த public notification it is also called as presidential order, specifies the caste, race or tribes or parts of or groups within a caste, race and tribe. யாரை வேணாலும் என்ன சொல்ல முடியும், scheduled caste னு சொல்ல முடியும். it may be a race. இந்தியாவில நிறைய ரேஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காட்டுக்குள்ள ஒரு ட்ரைப் இருக்காரு, அவரை பிடிச்சி நேலிருந்து நீ ஷெட்யூல் கேஸ்ட்னு கூட சொல்ல முடியும். பிராமணாஸ் ஒரு குரூப் இருக்காங்க, ஒரு சின்ன கம்யூனிட்டி இருக்காங்க, அவங்கள பிடிச்சி அவங்க என்னன்னு கூட சொல்ல முடியும், ஷெட்யூல் கேஸ்ட்னு கூட சொல்ல முடியும். ஸோ ஷெட்யூல் கேஸ்ட் யாரை வேணாலும் சொல்லலாம். இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த லோவர் செக்ஷன். கீழே இருக்கவங்களை மட்டும் இல்லை, மேலே இருக்கவங்களையும் சொல்லலாம், அதுக்கு மேலே இருக்கவங்களையும் சொல்லலாம், அதுக்கு மேலே இருக்கவங்களையும் சொல்லலாம். யாரை வேணாலும் அனௌன்ஸ் பண்ணி the whole power lies with whom alone? It is president. ஆமே, ஓகே. அண்ட் இந்த லிஸ்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சப்சீக்வெண்டா இந்த லிஸ்ட்டை அமெண்ட் பண்ணுனா அதுக்கு யாருக்கு பவர் கிடையாது, பிரசிடென்ட்டுக்கு பவர் கிடையாது. புரியுதா? இஃப் ஒன்ஸ் 1950s அந்த லிஸ்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு, அந்த ரிலீஸ்ல ஆடோ டெலிட்டோ பண்ணுனா ஹூ கேன் டூ ஒன்லி பார்லிமெண்ட். இது ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி கேட்டு முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ பார்லிமெண்ட் மே பை லா இன்க்ளூட் இன் ஆர் எக்ஸ்க்ளூட் ஃப்ரம் த லிஸ்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்த லிஸ்ட் மட்டும் தான் யார் ரெடி பண்ணது, பிரசிடென்ட் ரெடி பண்ணது. அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்றதோ டெலிட் பண்றதோ மொத்தமா யார் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குன்னு சொல்ல வரேன், பார்லிமெண்ட். ஸோ பெர்ஃபெக்ட் ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு. ஷெட்யூல் ட்ரைபுக்கு கேட்டாங்க, பட் ஷெட்யூல் கேஸ்ட்டுக்கு கேட்கல. புரியுது என்ன சொல்றேன், ரைட்? ஸோ பிரசிடென்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்றாரு, ஷெட்யூல்டு லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஷெட்யூல்ஸ்ல அந்தந்த ஜாதி பேர் எழுதியிருப்பாங்க. புரியுது என்ன சொல்றேன்னு, ரைட்? அண்ட் அதான் பப்ளிக் நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டர்னு கூட சொல்லலாம். அந்த பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டர்ல எனி அடிஷன் ஆர் டெலிஷன் கேன் பி மேட் ஒன்லி பை பார்லிமெண்ட், நாட் பை பிரசிடென்ட். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். பார்லிமெண்ட் தான் அதை பண்ண முடியும். That's a very important point here. Got it? So number of scheduled castes in India. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் there are roughly 3000 caste. எக்ஸாக்டா கவுண்ட் பண்ணலாம், பிகாஸ் எவ்ரி டைம் ஒரு புது கேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த கமிட்டி மே சே திஸ் இஸ் a new caste probably. புரியுதா? ஸோ ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு. அது வந்து குறையிறது கூட்டுறதுக்கு நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். பட் ரஃப்லி தேர் ஆர் 3000 caste and around 770, எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா 779 as of now. So more than 770 or exactly 779 caste are designated as scheduled caste. ஆமே, ஓகே, ஃபைன். அந்த ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ் பார்க்கும்போது அது என்ன நம்பர்ஸ்னு பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரஃப்லி 3000 caste, அதில் ஒரு
770 கேஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஷெட்யூல் கேஸ்ட்னு பண்ணியிருக்கோம். புரியுது என்ன சொல்றேன்? அண்ட் மோரோவர் நான் பெருசா நம்பர்ஸ் எடுத்துட்டு வரல எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னு. பிகாஸ் நீங்க மெயின்ஸ் எப்போ எழுத போறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த நம்பர் 16% இருக்காங்களா 20% இருக்காங்களா அப்படின்னு. ஒருவேளை நீங்கள் 2024 மெயின்ஸ் எழுத போனீங்கன்னா அதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக அப்டேட்டட் டேட்டாஸ் வந்துடும். 2023 மெயின்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா யூ ஆர் சப்போஸ் டு செக் வித் 2011 சென்சஸ் தான். புரியுதா? என்னைக்கோ நீங்கள் அதை லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணீங்க. அதனால் இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். நான் பர்சன்டேஜ் நம்பர்ஸ்லாம் பெருசாக எடுத்துகிட்டு வரல, பட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். Who are all scheduled castes? Scheduled castes are communities within the fold of Hinduism. That's very important. Okay. But slowly now you can understand the government of India have started a committee to check the status of SCs in Islam and Christianity also, because early scheduled caste in the category Islam and Christianity kadayadu, because Islam and Christianity are considered as Abrahamic religions. Abrahamic religions have no inequalities. Okay, for example, Judaism, Christianity and Islam, there is no inequalities. But Indiaவில் இந்த ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பீப்புள் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹிந்துவிசம் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணும் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பீப்புளை. கீழே இருக்கவங்க ப்ராப்ளி we can say so called lower caste fellows. புரியுது என்ன சொல்கிறேன்? லைக் ஸோ அந்த சூத்ராஸோ இல்லை அது கீழே இருக்கிற தலித்ஸோ போட்டு டார்ச்சர் பண்ணினா ஹிந்துவிசம். ஏன்னா ஏகப்பட்ட டிசபிலிட்டிஸ் இருக்குது, ஒன்றா பார்ப்போம் பின்னாடி. ஸோ டார்ச்சர் பண்ணிடுவாங்க. அதனால வேற ரிலிஜனுக்கு மாறினா அந்த ரிலிஜன்லையும் டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. புரியுது என்ன சொல்கிறேன்? ரைட். ஸோ கிறிஸ்டியானிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி பற்றி பேசியிருக்க ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட்ஸில் கிறிஸ்டியானிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் கேரளாவில் we have a problem. தமிழ்நாட்டில் we have something called SC churches also. If you go to Goa, you can also find scheduled caste கன்வெர்டட் கிறிஸ்டின்ஸ். அதை பேர் சுதீர்ஸ்னே சொல்லுவாங்க. பேரை சூத்ராஸ் மாதிரியே கிறிஸ்டியானிட்டியில் ஆர்டரே இருக்குது. அதே மாதிரி இஸ்லாம்லேயும் அந்த ஆர்டர் இருக்குது, அஜ்லஃப், அஷ்ரஃப், அந்த மாதிரி ஆர்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு ஹிந்துசம்ல மட்டும்தான் அந்த கணக்கு. பட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹவ் ஸ்டார்டட் அ கமிட்டி டு செக் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பீப்புள் இன் அதர் ரிலிஜன் ஆல்சோ. பட் அதெல்லாம் அடுத்தடுத்து இப்போதைக்கு ஹிந்துசம் வச்சுக்கோங்க. தட் ஹவ் ட்ரெடிஷ்னலி சஃபர்ட் அட்வர்சிட்டி, பர்சிக்யூஷன், கன்சிடரபிள் சோஷியல் ஐசோலேஷன். சோஷியல் ஐசோலேஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அந்த சேரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஊருக்கு வெளியே தான் சேரி இருக்கும். ஸோ ஜென்ரலாக இந்த பீப்புள் கூட யாருமே பழக்க வழக்கம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. அன்டச்சபிலிட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அன்டச்சபிலிட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ண அட்வர்சிட்டிஸ், பர்சிக்யூஷன் அடி விழுவும். ஓகே. இப்போ இந்த வர்ணா சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போக போக பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கம்மி, கீழே வர வர பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ மேலே இருக்கவங்க எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணாலும் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கம்மி தான். கீழே இருக்கவங்க ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணாலும் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த லெவலுக்கு பர்சிக்யூஷன் அனுபவிச்சிருக்காங்க அந்த ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பீப்புள். காட் இட் ஃபைன். ஸோ அவங்களெல்லாம் யாரெல்லாம் அப்படி அனுபவிச்சாங்களோ அவங்கள என்ன மாற்றிட்டாங்க, ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் அப்படின்னு மாற்றி வச்சுருக்காங்க. ஆமாம். ஓகே. அண்ட் கன்சிடரபிளி சோஷியல் ஐசோலேஷன் இன் இந்தியா டியூ டு தேர் பெர்சீவ்டு புவர் ஸ்டேட்டஸ். புவர் ஸ்டேட்டஸுங்கிறது இங்கே பணத்தை மட்டும் வச்சு சொல்லலை, அந்த வர்ணா சிஸ்டமில் எந்த இடத்துல அவங்க இருக்காங்களோ அதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம். காட் இட். ஸோ டெஃபினட்டாக அவங்க புவர் ஸ்டேட்டஸ் தான். ஏன்னா வர்ணாவில் அவங்க எங்கே இருக்கிறதா தெரிய வருது, கீழே இருக்கிறதா தெரிய வருது, அதனால புவர் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களை we can call it as what? Scheduled caste. So Ministry of Social Justice and Empowerment, because this ministry is responsible for promoting the promoting development, social advancement of scheduled caste people. It is Ministry of Tribal Affairs is responsible STs, and this is for SCs. Anyhow, Ministry of Social Justice and Empowerment STs க்கும் work பண்ணுவாங்க. பட் ஸ்டில் இவங்களோட மேஜர் ஃபோக்கஸ் OBCs and scheduled caste people தான் இருக்கும். புரியுது என்ன சொல்றேன்? ரைட். ஸோ திஸ் மினிஸ்ட்ரி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இப்போதைக்கு வாட் இஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஆர்டர்னா, எந்தெந்த மினிஸ்ட்ரியிலலாம் ஷெட்யூல் கேஸ்டோட டீல் பண்ண வருதோ எல்லா மினிஸ்ட்ரியுமே ஷெட்யூல் கேஸ்ட்டை பார்த்துக்கணும். ஓகே. ஸோ ஆல் தி சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரிஸ் இன் த ஏரியா ஆஃப் தேர் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் they need to take care of what? Scheduled caste. இதுக்கெல்லாம் தலைமையாக இருப்பா அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எம்பவர்மெண்ட். ஸோ இவங்க மட்டும்தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, இந்தியாவில் இருக்க எல்லா மினிஸ்ட்ரிஸும் அவங்கள டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Got it? So what they generally do, okay fine. We saw what is this scheduled caste and what they generally do. Since they are from very low background, they may be working as socially and economically underprivileged caste groups. You guys know what is socially, they are treated very badly. They may be out of the particular city, ஊரை விட்டு ஒதுக்கி தான் வச்சுருப்பாங்க, ஐசோலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஊருக்குள்ளே விட மாட்டாங்க, நடக்க கூட விட மாட்டாங்க, பாண்ட் யூஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க, பாண்டில் வெல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சோஷியலி டிஸ்அட்வான்டேஜ், எக்கனாமிக்கலி இஸ் ஆல்சோ டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஓகே. இப்போ உயர் ஜாதிக்காரங்க, சோ கால்டு உயர் ஜாதிக்காரங்க
பணக்காரங்களா இருப்பாங்க, சோ கால்டு கீழ் ஜாதிக்காரங்க ஏழைங்களா இருப்பாங்க. இதான் இந்தியாவில் ஈக்குவேஷன். காட் இட் ஃபைன். ஸோ மேலே போக போக பணம் ஜாஸ்தியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, கீழே வர வர பணம் கம்மியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. புரியுதா? எனிஹோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கு தான் இடபிள்யூஎஸ் கொண்டு வந்தாங்க. மேலே இருக்கவங்களுக்கும் என்ன இல்லை, பணம் இல்லை. ஸோ அதுக்காக தான் இடபிள்யூஎஸ் கொண்டு வந்தாங்க. புரியுதா? பட் ஒரிஜினலாக இந்தியாவில் when you want to equate the money with the caste system, upper the caste upper the money, lower the caste minimum the money. Got it? So anyhow economically கூட அவங்க underprivileged caste groups consisting mostly of agricultural laborers. என்ன வருமானம் வரப்போகுது? ஸ்மால் லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ், ஃபார்மர்ஸ், சின்ன சின்ன லேண்ட் வச்சுருப்பாங்க, 1 ஏக்கர் 2 ஏக்கர்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஆர்டிசன்ஸாக இருப்பாங்க. பெட்டி லேபரர்ஸ்னால் டெய்லி தினக்கூலி அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகே, இன்றைக்கும் யூ கேன் ஃபைண்ட் பீகார் மாதிரி ரீஜன்ஸில், இப்போ என்ன வெஸ்ட் பெங்கால் மாதிரி ரீஜன்ஸில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாமே ஷெட்யூல் கேஸ்டாக தான் இருப்பாங்க. புரியுதா? அவ்வளோ கீழே they may be very much bad. புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்? ரைட். ஆர்டிஷியன்ஸ், ஆர்டிஸ்ட்னா ஆர்டிஷியன்ஸு பானை செய்கிறவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம், படம் வரையவங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, பட் த வேர்ட் ஆர்டிஸ்ட் மீன்ஸ் தே மே பி டூயிங் சம் டைப் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸ், லைக் இந்த பானை செய்கிறவங்களா இருப்பாங்க, கயிறு பின்னுறவங்க, அந்த மாதிரி சில கேட்டகரிஸில் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் அ பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இது நம்ம மனப்பாடம்லாம் பண்ண வேணாம், பட் 2011 தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், யூ கேன் ஃபைண்ட் த க்ரீன் பிளேசஸ் வேர் டோட்டல் பாப்புலேஷன் அரௌண்ட் 20% யார் இருக்கா, ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பீப்புள் இருக்காங்க. ஸோ டாப் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா வேர் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் வெரி ஹைனா, யூ கேன் சே உத்தர பிரதேஷ், வெஸ்ட் பெங்கால், பஞ்சாப், ஹரியானா. அதெல்லாம் சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய டைம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பாப்புலேஷன்ஸ் இன் இந்தியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தோஸ் பர்சன்டேஜ் அசெண்டிங் ஆர்டரில் கொண்டு போங்க, டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பண்ணுங்கலாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. யூபி, பஞ்சாப், வெஸ்ட் பெங்கால், அதர்ஸ் ஹரியானா, இதெல்லாம் ஒரு நல்ல பிளேசஸ் வேர் யூ கேன் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பாப்புலேஷன். ஒருவேளை நியூ சென்சஸ் வந்துட்டா நியூ சென்சஸில் படிக்கணும், அதனால தான் இதை எம்ஃபசைஸ் பண்ணாமல் போகிறேன். இட் இஸ் பெட்டர் டு ஸ்டடி வித் நியூ சென்சஸ், பட் சென்சஸ் வர வரைக்கும் இதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஷெட்யூல்டு caste people in India. The first problem is untouchability. Untouchability is a very, very problematic one where they generally practice untouchability in every manners. ஓகே, இப்போ வெல்ஸில் விட மாட்டாங்க. அன்டச்சபிலிட்டி வேணால் ஒரு சின்ன அண்டர்லைன் மாதிரி போட்டு யூ கேன் ரைட் சோஷியல் இன்டர்கோர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி மினிமம் வேணால் போட்டுக்கோங்க. சோஷியல் இன்டர்கோர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி மினிமம். சோஷியல் இன்டர்கோர்ஸ் அப்படின்னா இவங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்டில் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் இருக்கவங்க தெருவில் அவங்க வாழ மாட்டாங்க, இல்லை இவங்க இருக்கிற தெருவில் இவங்க, அந்த மாதிரி நிறையா மாற்றி மாற்றி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ சோஷியல் இன்டர்கோர்ஸ் பற்றி பேசுறது. இது சோஷியல் இன்டர்கோர்ஸ் பற்றி பேசுறது, விச் மீன்ஸ் சமபந்தின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ஓகே ஃபைன். ஸோ சமபந்தி இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் நோ இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ். ஓகே, அதெல்லாம் ரொம்ப கண்டம்டு பண்ண விஷயங்கள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பீப்புள். தே ஆர் சஃபர்ட் அ லாட். wells, ponds, graveyards, sorry, சுடுகாடுன்னு சொன்னீங்களா? ஓகே, கிரேவியார்ட்லாம் ரொம்ப கொடுமையான விஷயம். வேர் ஸ்டில் யூ கேன் நாட் ஃபைண்ட் காமன் கிரேவியார்டு இன் இந்தியா. 2 tumbler சிஸ்டம். எஸ், வெரி குட். அதான் பின்னாடி அந்த இதான் போட்டிருக்கேன். 2 tumbler சிஸ்டம். இதெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் வாட், untouchability. புரியுது என்ன சொன்னால்? ஒரு worst practices ever made in India, especially இந்த 2 tumbler சிஸ்டம்னா சவுத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ். நார்த்லேயும் இந்த 2 tumbler சிஸ்டம் இருந்திருக்கு, பட் சவுத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு. காட் இட் ஃபைன். ஸோ இது untouchability பேஸாக வச்சுக்கலாம். மேபி டெம்பிள் என்ட்ரி யூ கேன் ஃபைண்ட் வித் திஸ் ஒர்க்ஷிப் பிளேஸ் வயலன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் நோ என்ட்ரி, அப்புறம் ஜாதி பார்த்து ப்ரீஸ்ட்ஹுட் கொடுக்குறது, அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்தியாவில். வாட் இட் ஃபைன். பட் இந்தியா இட் இஸ் ஒன்லி தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா. இட்ஸ் அ 2 state in India which now gave status of priesthood to other caste fellows also. புரியுது என்ன சொல்கிறேன்? ரைட். அதுக்கு முன்னாடி யார் மட்டும் தான் அங்கே இருக்க முடியும்? பிராமின்ஸ் மட்டும் தான் இருக்க முடியும். இப்போ அதர் கேஸ்ட் ஃபெலோஸும். சொல்லுங்கள். கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு. கர்நாடகா எப்படி இருக்க முடியும்? யோசிச்சு பாரு. கேரளா தானே சோஷியலி ஃபார்வர்ட் ஸ்டேட். நாட் சீரியஸ்லி மே நாட் பி கர்நாடகா. கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு இஸ் 2 states in India which have law. தமிழ்நாட்டிலலாம் 205 பேர் அப்பாயின்ட் பண்ணாங்க. இப்போ தான் அப்பாயின்ட் பண்ணாங்க. புரியுது என்ன சொல்கிறேன்? ரைட். இப்போ டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்தால் பண்ணாங்க. பட் ரெசல்யூஷன் வாஸ் பாஸ்ட் இன் 1960.
1960ல அண்ணா தலைவராக இருக்கும்போது டிஎம்கேல ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்ப ஆட்சிக்கு வந்தாலும் என்ன பண்ணணும், அனைத்து ஜாதிகளும் என்ன ஆகணும், அர்ச்சகர்கள் ஆகணும்னு பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது இருந்து அடுத்து ஒரு 62 வருஷம் கழிச்சு பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் டு எனிஹவ் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் ஃபார் திஸ். கேரளாலையும் இருக்குது. இப்போ பினராயி விஜயனும் ஸ்டாலினும் சேர்ந்து ஒரே மேடையில் அட்ரஸ் பண்ணாங்கல்ல, டு செலிப்ரேட் சம் 99th இயர் ஆஃப் சம்திங். ஸோ அப்போ கூட சொன்னாங்க ஒன்லி 2 states in India have this this act. ஓகே, ஸோ அதெல்லாமே எது சம்மந்தப்பட்டது தான், இந்த பர்டிகுலர் அன்டச்சபிலிட்டி சம்மந்தப்பட்டது தான். வாட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பொலிட்டிக்கல். இந்த பொலிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எதை குறிக்குதுன்னா, பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஆங்கிள் ரெண்டுமே கொஞ்சம் ஓவர்லாப்பிங்காக பார்க்க முடியும். பொலிட்டிக்கல் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் SCs are considered as restructuring the old hierarchy. அப்போ அந்த ரீஸ்ட்ரக்சரிங் த ஓல்டு ஹைரார்கி யாருக்கு பிடிக்காது? தோஸ் who are in up பிடிக்காது. புரியுது என்ன சொன்னேன்? இப்போ இவங்க மேலே வராங்க, பொலிட்டிக்கலி மேலே வராங்க, எக்கனாமிக்கலி மேலே வராங்கன்னா, தென் any mandatory for priest to die? Yes, நீங்க ஆகம விதின்னு சொல்லுவாங்களே, you are supposed to be very good with your Vedas, மனுஸ்மிருதிஸ், அதெல்லாம் படிக்கணும். அதுக்கு கோர்ஸே இருக்கு, அந்த கோர்ஸ் நீங்க படிச்சா போதும். Got it? இப்போ அதர் ஸ்டேட்ஸ்லாம் இட் இஸ் ஒன்லி பிராமன்ஸ் who can do it. நாம ஓகே, தமிழ்நாட்டில் ஹைகோர்ட்டில் ஸ்டே இருந்துச்சு, ராஜன் ஒருத்தர் இருந்தார்ல, அவர் தான் வாங்கி வச்சிருந்தார் ஸ்டே. பட் என்னைக்காக ஸ்டே எல்லாம் வெக்கேட் பண்ணிட்டு இப்போ தே ஹவ் மேட். பட் அதர் ஸ்டேட்ஸில் வெஸ்ட் பெங்கால்லையும் இருக்கு. ஆக்சுவலி வெஸ்ட் பெங்காலில் அந்த பாயிண்ட் இருக்கு, பட் அதர் ஸ்டேட்ஸில் அது கிடையாது. புரியுதா? ஏன்னா யோசிக்கிறாங்க, ஒய் பிராமன்ஸ் அந்த இடத்துல அவங்க மட்டும் இருக்கட்டும், வேற யாரும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அதான இந்தியன் சொசைட்டி, கன்சர்வேட்டிவ் சொசைட்டி. ஏன் இல்லைன்னு கேட்கறத விட தட் இஸ் வை வி ஆர் கன்சர்வேட்டிவ். எனி லீகல் வேஸா? எஸ், நீங்கள் படிக்கலாம். நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ உங்களை போடுவாங்க ப்ரீஸ்டா, வேறு எந்த ஸ்டேட்லையும் உங்களை போட மாட்டாங்க. ஏன்னா இல்லை, கேரளா, தமிழ்நாடு, வெஸ்ட் பெங்கால் ஓரளவுக்கு தான், வேறு எந்த ஸ்டேட்லையுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ எனிஹவ், so political upliftment of SCs and economic upliftment of SCs are generally considered as toppling the old established order. Then யாரு இதுல பாதிக்கப்படுவாங்களோ அவங்க யாருக்கு மேல, யாருக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்காங்க? SCs அகேன்ஸ்டா இருக்காங்க. கரெக்டா? இப்ப நான் இந்த வர்ணா சிஸ்டம்ல மேல உட்காந்துருக்கேன், இவங்க 2 பேரும் நல்லா படிச்சு நல்லா பொலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் தான் எங்க வந்துருவாங்க, என் கூட வந்து உட்காந்துக்கிட்டாங்கன்னா எனக்கு இருக்கிற பவர் என்ன ஆயிடும்? இல்லாம போயிடும். கரெக்டா? கரெக்ட். ஸோ அப்போ இவங்க மேலே இருக்கவங்க இவங்களை டார்கெட் பண்ணி கீழே இறக்கவே ட்ரை பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் திங். புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? ரைட். ஸோ ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பொலிட்டிக்கலி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி தே ஆர் சஃபரிங் அ லாட். பெரிய லெவலுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடைக்கல. அதே மாதிரி எக்கனாமியும் பெரிய லெவலுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடைக்கல. வை த கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இஸ் மோர் ஃபெமிலியர் இன் சவுத். நார்த் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ரிலீஜன், சவுத் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் கேஸ்ட். ஏன்னா நார்த்தில் இன்வேஷன் இருந்துச்சு, முஸ்லீம் இன்வேஷன். ஸோ முஸ்லிம்ஸ் வெர்சஸ் ஹிந்துஸ்னு அங்கே ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்க. சவுத்து பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இன்வேஷன் எதுவும் இல்லை. அப்போ இருந்ததே ஹிந்துசம் தான், அங்கேக்குள்ளே எப்படி அடிச்சுக்கிறதுன்னு பார்த்து ஜாதி வச்சு அடிச்சுக்கிட்டாங்க. புரியுது என்ன சொன்னேன்? ரெண்டாவது என்ன இன்னொரு ப்ராப்ளம்னா, நார்த்தில் இந்த முஸ்லீம் இன்வேஷன் இருந்ததுனால அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்துவிசம்லேயே அந்த வைஷ்யாஸ் சத்ரியாஸ்லாம் ரிச்சாக இருந்தாங்க. லேண்ட் ஜாட்ஸ்லாம் பெரிய பெரிய லேண்ட் வச்சுருந்தாங்க. ஜாட்ஸ் ஆர் நாட் பிராமின்ஸ். புரியுது என்ன சொன்னேன்? பட் சவுத் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பணம் மணியும் சரி, அந்த சோஷியல் ஸ்டேட்டஸும் சரி யார்கிட்ட மட்டும்தான் இருந்துச்சு? பிராமின்ஸ்கிட்ட மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அதனால தான் சவுத்தில் எப்பயுமே ஜாதி பிரச்சனை ஜாஸ்தி, நார்த்தில் மத பிரச்சனை ஜாஸ்தி. ஸோ பணமும் நல்ல மரியாதையும் இருந்தது ஒரே இடத்துல. பட் நார்த்தில் மரியாதை வேணா பிராமின்ஸ்ட இருக்கலாம், பணம் யார்கிட்ட இருந்துச்சு? ரொம்ப டிவைடாக இருந்துச்சு. நீங்கள் நார்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய முஸ்லிம்ஸ் பணக்காரங்களும் இருப்பாங்க பிகாஸ் ஆஃப் இன்வேஷன். ஸோ அங்கே நார்த்தில் அந்த ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தியாச்சு. சவுத்தில் கேஸ் ப்ராப்ளம், இன்வேஷன் இல்லை, ஊருக்குள்ளேயே அடிச்சுக்கிறது தான் அந்த ப்ராப்ளம். ஆமாம், ஓகே, ஃபைன். அண்ட் அடுத்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். யூ கேன் ஃபைண்ட் இன் இந்தியா ஈவன் டுடே தி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் நாட் சர்விங் த நீட்ஸ் ஆஃப் ஷெட்யூல் கேஸ்ட். அவங்களை இன்னைக்கு தனியாக உட்கார வைக்கிறது. ராஜஸ்தானில் ஒரு பையனை அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க. கரெக்டாக? அந்த பையன் வந்து தண்ணி குடிச்சானே, இப்போ ஒரு 3-4 months முன்னாடி தண்ணி காமன் டப்பில் இருக்குது, அந்த தண்ணியை குடிச்சான்னு சொல்லி ஹி வாஸ் ப்ரூட்டலி மர்டர்ட். நம்ம ஓகே, ப்ரூட்டலி மர்டர்ட் பை த பர்டிகுலர் டீச்சர். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன இருக்குது? ஸோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் எப்போ ஈக்குவாலிட்டி வருதோ அப்போ தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் ஆகும். ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் ஈவன் டுடே த ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பீப்புள் ஆர் சஃபரிங் பிகாஸ் ஆஃப் no equality in education institutions and workplace violence. இதுவும் நம்மளால ரொம்ப காமனாக பார்க்க முடியும். Yes, suicides in IIT is also very example. நீங்கள் பார்க்கலாம், ரோஹித் வெல்லுமலா கேஸாக இருக்கட்டும், but when you can find lot of cases where
the SCs are targeted. And IITsல பார்த்தீங்கன்னா schedule caste professorsே இருக்க மாட்டாங்க. I mean, okay, fine. IITsல I I I I hope you can see this also. A max teacher, she was not promoted to HOD and she met கலைஞர் கருணாநிதி ஆல்சோ. பட் அது ஒன்றும் பெருசாக அப்போ நடக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு. ஜட்ஜஸ்னா கூட பரவாயில்லப்ப, ஜட்ஜஸ்லாம் கூட பரவாயில்ல. யூ கேன் ஃபைண்ட் சர்டன் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் ஜட்ஜஸ் ஈவன் டுடே. ஓகே, வெஸ்ட் பெங்காலில் இருந்திருக்காரு கர்ணன் ஒரு ஜட்ஜெலாம் இருந்திருக்காரு. அவர் கர்ணன்ற ஜட்ஜெலாம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு அரெஸ்ட் வாரண்ட் கொடுத்தாரு. அப்புறம் அவங்க இவர் மேலே அரெஸ்ட் வாரண்ட் கொடுக்க மாற்றி மாற்றி பிரச்சனைலாம் நடந்திருக்கு. பட் ஜட்ஜை விட அதிகமாக நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அந்த ஜாதி ஆளுமைங்கிறது ஐஐடியில் தான் பார்க்கலாம். ஐஐடி இஸ் வெரி வஸ்ட். ஆமாம், ஓகே. இப்போ ஐஐடிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா they will do a drive. அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க, அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் டிரைவ் நடக்கும். அப்போ எஸ்சிஸ் எஸ்டிஸ்க்கு அந்த கோட்டா ஃபில் பண்ணி ஆகணும். இட்ஸ் அன் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ டீச்சர்ஸ் எதையும் ஃபில் பண்ணணும், அந்த ரிசர்வேஷன் வச்சு ஃபில் பண்ணணும். அப்போ நடத்திட்டு ஒரு எஸ்சி கூட நாங்கள் கேட்குற தகுதியோடு இல்லை, அதனால அந்த எஸ்சி கோட்டாவை வேக்கண்டாக விட்டுறோன்னு விட்டாங்க. ஏன் இல்லைன்னா பிஎஸ்டி முடிக்கணும். ஓகே, பிஎஸ்டி எப்போ முடிக்கணும்? பெரிய பெரிய வேறு சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் பேரோட முடிக்கணும். அப்போ எப்படி இது காரணம் காட்டுறாங்கன்னா, அந்த பிராமின்ஸ் அந்த இடத்துல இருந்துக்கிட்டு டோன்ட் மைண்ட் இஃப் யூ ஆர் பிராமின், ஓகே ஃபைன், பட் தட்ஸ் வாட்ஸ் த நேஷன் சேஸ். எனியோ, ஸோ கோச்சிக்காதீங்க, நான் என்ன பண்ணட்டும், ஓகே, இல்லைனா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் தான் கேட்கணும், சரியா? பட் இதான் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க, நியூஸ் பேப்பர்ஸில் அப்படி தான் எழுதுறாங்க. நானும் ஐஐடி உள்ளே போய் பார்த்ததில்ல, பட் உண்மையாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ பிஎஸ்டி வாங்கினா தான் இப்போ என்ன பண்ண முடியும்? ஐஐடி வாசலில் நிற்க முடியும். என்னக்கா ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கா? பிஎஸ்டியை வாங்கலன்னா ஸோ யூ கேனாட் பி அ பார்ட் ஆஃப் ஐஐடி. இதெல்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு. ஆக்சுவலி டார்கெட் நடந்திருக்கு. ஐஐடி மெட்ராஸில் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் நடந்திருக்கு. தட்ஸ் ஆல் ஹேப்பன்ஸ். ஐஐடி மெட்ராஸ் ஹாஸ்டலில் நான்வெஜ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை பண்ணாங்க. நான் வெஜிடேரியன்ஸ் இஸ் ரியலி குட் ஆக்சுவலி. ஓகே, நான் வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன் ரெண்டுமே ஒரு உடம்புக்கு தேவை தான். யூ கேன் ஃபைண்ட் இன் மட்டன், பீஃப், யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் needed fats and proteins, which is very important for to have a healthy body, not always what vegetables. So அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ஆல்சோ அ மேஜர் ப்ராப்ளம் ஃபார் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பீப்புள் அண்ட் ஒர்க் பிளேஸ் வயலன்ஸ். ஒர்க் பிளேஸ் வயலன்ஸ்லாம் இது கொஞ்சம் விமன் சம்மந்தப்படுத்திக்கலாம். விமன் அண்ட் எஸ்சி ஷெட்யூல் கேஸ்ட் விமன் தான் இங்கே அதிகமாக மாற்றுறது. புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு? ரைட், தே ஹாவ் நோ வாய்ஸ். அண்ட் பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, கேஸை ரெஜிஸ்டரே பண்ண மாட்டாங்க போலீஸ்காரங்க. ஏன்னா போலீஸ்காரங்களும் ஈக்குவலாக என்னவா இருப்பாங்க, கொஞ்சம் ஜாதி பிடிச்சவங்களா இருப்பாங்க. புரியுது? அதெல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. பட் எனிஹவ், ஒர்க் பிளேஸ் வயலன்ஸ் இஸ் வெரி ஹை ஃபார் ஹூம் ஒன்லி? விமென் அண்ட் பாண்டட் லேபரர்ஸ். பாண்டட் லேபரர்ஸ் அதிகமாக யாராக இருப்பா? ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் அண்ட் ட்ரைப்ஸாக இருப்பாங்க, ஷெட்யூல் கேஸ்டாக இருப்பாங்க. மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ் அவங்களாம் ஜாஸ்தி ஒர்க் பிளேஸில் அதிகமாக ஹராஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பீப்புள் தே ஆர் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் வித். இது கொஞ்சம் படிக்கணும். 1 hour தான் கிளாஸ், அதனால் மினிமமாக நடத்துகிறேன். நீங்கள் கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ now we can take away with certain constitution provision solutions. அடுத்து இருக்கிறது எல்லாமே சொல்யூஷன்ஸ் தான். ஸோ ஆர்டிகல் 15 class 4 நடத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் தட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல்சோ எஸ்சி. ஸோ ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ங்கிறது எதை பற்றி பேசுறது? ரிசர்வேஷன்ஸ் பற்றி பேசுறது. ஆமாம், ஓகே. ஸோ ஆர்டிகல் 15 சப் கிளாஸ் 4. ஆர்டிகல் 17 அபாலிஷன் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி தூக்கி உள்ளே போட்டுருவாங்க. Article 30 reservation seats of Lok Sabha, Article 30 reservation seats of state legislative assemblies இருக்குல்ல, there are certain reservations. புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? ரைட், ரிசர்வேஷன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இருக்கு, 1950ஸ்க்கு அப்புறமே இருந்தே இருக்கு ரிசர்வேஷன்ஸ். ஆமாம், ஓகே. எஸ்சி ரிசர்வேஷன்ஸ், ஓபிசிக்கு அப்புறம் தான் ரிசர்வேஷன்ஸ் வருது. முன்னாடி எஸ்சி எஸ்டிக்கு ரிசர்வேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. Article 335 claims of SC ST will be considered in making appointments of what? Public services of central and states. ஓகே, சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் சர்வீஸில் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது யாரோட கிளைம் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு? எஸ்சி. அடிக்குவேட் நம்பர்ஸில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. தட்ஸ் ஆர்டிகல் 335. தட் இஸ் ஆர்டிகல் 242 ரிசர்வேஷன்ஸ் இன் பஞ்சாயத்ஸ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டி. யூ கைஸ் நோ 243 that is related to 73rd and 74th Constitution Amendment Act. And Article 338 that's about National Commission for Scheduled Caste. Okay, set up by President of India. இது யாரோட வேலை? இது கான்ஸ்டிடியூஷன் பாடி. யாரோட ஜாப் அது? Constitution is giving this particular NCSC அவங்க வேலை. NCSCயோட வேலை வந்து scheduled caste people develop பண்றது. Got it? Now legal measures, these are the famous 3 legal measures that we are supposed to know. Whenever you can find lot of questions will be asked from here. இதுவரைக்கும் 2-3 questions கேட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் last 6-7 years they have asked this. So Prevention of Atrocities Act 1911, this is how Prevention of Atrocities Act. The actual act name
Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. Got it? Prevent commission of offense by other persons. ஸோ எஸ்சி எஸ்டிக்கு மேலே வேற யாராவது எதனா கிரைம் பண்ணாங்கன்னா, எல்லா கிரைமும் இல்லை. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு எனக்கும் சண்டை வருது, நான் ஒரு எஸ்சி, நீங்கள் எஸ்சி இல்லை, நீங்கள் என்னை திட்டி போடுறீங்க, புரியுதா? நான் எஸ்சின்னு உங்களுக்கு தெரியாது, தென் ஒன்று எதில் அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க, இதில் புரியுதா? ஆனால் நான் ஒரு எஸ்சின்னு தெரியும், என் ஜாதியை வச்சு நீங்கள் ஒரு கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணியோ இல்லை என்னை இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரியோ பண்ணிங்கன்னா எதில் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இதில் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாத டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு. ஓகே, ஸோ நாட் ஆல் தி அஃபென்ஸ் will come under this particular Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocity Act 1989. என்னன்னு புரியல? திட்டுறதுக்காக? அதான், நீங்க இன்டென்ஷனலா இல்லை, நீங்க நாய் பேன்னு திட்டுறது வேற, அதனால ஸ்பெசிஃபிக்காக கெட்ட வார்த்தைன்னு சொன்னேன். There are a lot of bad words which is in relation to caste in India. ஓகே, யூ கேன். இப்போ நம்ம சண்டாலா பஞ்சமான்னு சொல்கிறோம்ல, சர்வசாதாரணமாக ஒரு எஸ்சியை சண்டாலன்னு சொன்னீங்கன்னா உழுத்துக்கு போட்டுருவாங்க. நான் கிளாஸில் அந்த வார்த்தையை ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுறேன், நான் சொல்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன். பட் யூ கேனாட் சே சண்டாலா. சண்டாலாங்கிறது என்ன வார்த்தை? கேஸ்ட் மீன் பண்ண வார்த்தை. நாய் பேன் நம்ம 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 வீட்டில் கூட தான் திட்டிக்குவோம், கரெக்டாக? இப்போ உங்களுக்கும் உங்கள் அண்ணன் தங்கச்சி தானே வந்தால் நாய் பேன் திட்டிக்க மாட்டீங்க, உங்கள் தங்கச்சி அண்ணன் சண்டாலான திட்டுறீங்க, புரியுதா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? ஸோ சும்மா திட்டுறது வேற. அதான் சொன்னேன். இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான், அவன் எஸ்சி அப்படின்னா, நான் எஸ்சி இல்லைன்ற நினப்பில் நான் அவனை கண்ணாபிரான்னு கூட திட்டலாம், புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு? ரைட். ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் எதை வச்சு திட்டக்கூடாது, அதை வச்சு திட்டக்கூடாது, புரியுது என்ன சொல்கிறேன்? ஃபைன். ரீசென்ட்லி ஒரு ஹைகோர்ட் கான்ட்ரவர்ஷியல் ஜட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கூலிங், அதான் அவர் கேட்டுட்டு இருக்காரு. பட் சுப்ரீம் கோர்ட்ஸில் அதெல்லாம் எப்பயோ டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க, கேஸ்ட் நேமை வச்சு திட்டக்கூடாது, புரியுதா? ஸோ பட் ரீசென்ட்லி டெல்லி ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட் கேவ் தட் யூசிங் கேஸ்ட் நேம் இன் ரைவல் ஸ்பீச் ஓன்ட் கம் அண்டர் பிஓஏ. இல்லை 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 இல்லை, வில் கம் பேக் டு இட், புரியுதா? அப்படிலாம் இல்லை, ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ட்ராஸ் ஆக்டில் தான் வரும். ஜாதி பேர் வச்சு திட்டக்கூடாது, வில் கம் பேக் டு சுப்ரீம் கோர்ட் வில் சே தட், புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்? ரைட். நோ, அது ராங், அது மீடியாஸில் எழுதிட்டாங்க. ஜாதி பேரை வச்சு திட்டுறது கண்டிப்பாக இதில் தான் வரும், ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்டில் தான் வரும். நோ சான்ஸ், எனி அதர் சான்ஸ் கிடையாது. Why there is a need to keep reservation based on caste, sir? That's very important because the upper caste fellows made historical injustice to the lower caste fellows. அதான் இவ்வளோ நேரமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன், பிருந்தான். ஓகே, அதான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். மேலே இருக்கவங்க கீழே இருக்கவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏகப்பட்ட இன்ஜஸ்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கு, கொஞ்சம் நஞ்ச ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடியை கவரே பண்ண முடியாது கேரளாவில், ஈவன் விமன், புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு? ரைட். ஸோ நான் ரோட்டில் நடக்க முடியாது, துண்டு எங்கே தான் இருக்கணும், இடுப்பில் தான் இருக்கணும், புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு? ரைட். இது துண்டு எங்கே போட முடியாது, கழுத்தில் போட முடியாது, தள்ளி நின்று தான் பேசணும். 8 அடி மனுஸ்மிருதியில் இருக்குது, 8 அடி தள்ளி நின்று பேசணுமா, 18 அடி தள்ளி நின்று பேசணுமாலாம் மனுஸ்மிருதியில் இருக்குது, புரியுதா? அண்ட் மேலே இருக்கவங்க கீழே இருக்கவங்கன்ட்டு என்ன வாங்கலாம் என்ன வாங்கக்கூடாது, பக்கா ஃபுட்டு கச்சா ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சோஷியாலஜி கூட ரீசனாக நடத்திருக்கு அதெல்லாம். பச்சா ஃபுட், கச்சா ஃபுட், ஃபுட் விச் இஸ் குக்ட் இன் கீ, த ஃபுட் விச் இஸ் குக்ட் இன் வாட்டர், அதை எது வாங்கலாம் எது வாங்கக்கூடாது, அண்ட் ஹர்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக, புரியுது? அதாவது ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது. அவ்வளோ பிரச்சனையும் தாண்டி அவங்க இன்னும் உயிரோடு இருக்காங்க, அந்த பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ்க்கு வாழ்க்கை இருக்குது. பட் அதை ரெகனைஸ் பண்ணுற விதமாக தான் வி ஆர் கிவிங் தட் பர்டிகுலர் reservations. Okay, fine, we need to recognize. அது மட்டும் இல்லாமல் reservations jobs and education தரோம். Got it? ஜாப்ல ஏன் தரோம்னா வேற வழியே இல்லை, பிகாஸ் ஜாப் இஸ் அகெயின் பேஸ்ட் ஆன் எஜுகேஷன் ஒன்லி. ஸோ 10 தலைமுறையாக படித்த ஒருத்தனும் தலைமுறையில் படிக்கிற ஒருத்தனையும் ஈக்குவலாக நம்ம வைக்க முடியாது. ஓகே, மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் தாத்தா பாட்டிலேருந்து நீ படிச்சிருந்துருக்கலாம், யூ ஆர் நாட் அ ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட், அப்போ உங்களோட மைண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, உங்கள் அம்மா அப்பா உங்களுக்கு கைட் பண்ணியிருப்பாங்க, கரெக்டாக? ஆனால் ஒரு எஸ்சி வீட்டில் ஒரு எஸ்டி வீட்டில் மேபி அவங்க அம்மா அப்பா கைட் கூட பண்ணாமல் அவங்க என்ன இல்லை படிக்காமல் இருந்திருக்கலாம். அப்போ நீங்கள் வீட்டில் நிம்மதியாக உட்காந்து கைடன்ஸோடு படிக்கிறதுக்கும் ஒரு பையன் எஸ்சி பையன் எஸ்டி பையன் தெருவில் உட்காந்து படிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது, ஏகபோக டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது, புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு? ரைட், ஃபைன். மோஸ்ட் ஆஃப் தி தமிழ் சினிமாஸ் போர்ட்ரைட் தட் நாட்டாமை, அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு தான், தட்ஸ் வெரி பேட் ஒன். நாட்டாமை தேவர் மகள்லாம் எடுத்ததெல்லாம் ரொம்ப தப்பு தான் ஆக்சுவலி, அதெல்லாம் தட்ஸ் வெரி பேட் கான்செப்ட்ஸ். அப்போ எடுத்துட்டாங்க, இப்போல்லாம் எடுத்தா ஓடாது. Sorry, see, even after entering into good economic status and after getting reservation is right. நம்ம அதான் தப்பு பண்ணிட்டோம் சஞ்சனா.
Now the government of India is contemplating to bring definitely creamy layer with SCs and STs also. Okay Sanjana, but அதுக்கான தரவுகள் இல்லை. இப்போ பாருங்க, நம்ம பார்க்குற 10 SCs எக்கனாமிக்கலி வளர்ந்துட்டாங்க, அதனால எஸ்சிஸ்க்கு மொத்தமாக ரிசர்வேஷன் எடுத்துடலன்னு சொன்னால் இன்னும் சோஷியலி அவங்க வளரலல்ல, அவங்கள ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுற மனப்பான்மை இன்னும் நிறைய இடத்துல வரலல்ல. அதனால தான் சஞ்சனா we are still giving what the status. So not only economy but also society மாறணும். புரியுதா? இன்னைக்கு இப்போ நீங்கள் இனி வீட்டில் வேணால் உங்களுக்கு மாப்பிள்ளை பொண்ணு பார்க்குற மாதிரி சொல்லுங்கள். நீங்கள் வேணால் சொல்லி பாருங்கள், உங்கள் வீட்டில் ஒரு எஸ்சி பையனையோ பொண்ணையோ லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பாருங்கள். தள்ளி நின்று சொல்லுங்கள், வெட்டிட போகிறாங்க. புரியுதா? ஓகே, சொல்லி பாருங்கள், என்ன நடக்கும்னு பார்ப்போம். புரியுதா? உங்கள் அம்மா அப்பா பயங்கர ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் அம்மா அப்பா இருப்பாங்க, உங்களுக்கு தெரிவாங்க. பா செம்ம அம்மா அப்பா நீங்கள் அப்படின்னா எஸ்சினோடனே டக்குன்னு என்ன வரும்? ஐயோ வேணாம் அப்படின்னு சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. புரியுதா? ஸோ இன்னும் சொசைட்டி வேற மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க. அப்போ அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண வேண்டியிருக்குல்ல. புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு? ரைட். எஸ், கிரீமி லேயர் கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது பிற்காலத்தில். ஆனாலும் ஓபிசிக்கு கிடைக்கிற ஜென்ரல் மரியாதை இன்னும் எஸ்சிக்கு கிடைக்கல சொசைட்டியில். நம்ம தமிழ்நாட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு எல்லாரும் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டதுனால நம்ம இப்படி பேசுகிறோம். நீங்கள் ஹோல் இந்தியாவை கணக்க வைக்க வேண்டியிருக்கு. புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்? தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, caste is not just in certificate, it's based on mentality. So we cannot give reservation based on economic status. Yes, you can very well give reservation based on economic status. அதுதான்ப்பா ஓபிசியில் கிரீமி லேயர் நான் கிரீமி லேயர் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி ஓசிலையும் யூ ஹேவ் வாட் இடபிள்யூஎஸ். ஸோ டெஃபினட்டாக கொடுக்கலாம், வேல்பாண்டி டெஃபினட்டாக கொடுக்கலாம், தப்பு இல்லை. எக்கனாமிக் பேஸ்ட் ரிசர்வேஷன் இஸ் ஓகே. பட் ப்ராப்ளம் அண்ட் எஸ்சிஸ் அண்ட் எஸ்டிஸ்னா அவங்க என்ன ஆகலை, சோஷியலி மேலே வரலாம், மேலே இருக்கவங்க டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி என்ன தெரியுது. தோ ரிசர்வேஷன் ஆஸ் கிவன் எஸ்சி அண்ட் எஸ்டிஸ் எக்கனாமிக்கலி டெவலப்ட் பட் நாட் சோஷியலி. டெஃபினட்டாக. Got it? Kiti, you can just unmute and ask questions, please. You can unmute and ask Kiti if you want. Hello, sir. Yes. Sir, இப்போ நீங்க வந்து காஸ்ட் ரிலிஜியன் கன்வெர்ட் ஆகுறத பத்தி சொல்லிருந்தீங்கல சார். ஓகே. இப்போ வந்து கிறிஸ்டியனா கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க, ஆதி திராவிடர் இருக்காது, அவங்களோட எஸ்சி ஸ்டேட்டஸ் போய்டும். அவங்களோட எஸ்சி ஸ்டேட்டஸ் போய்டும். பஸ் அவங்க வந்து சர்டிபிகேட்ல ஹிந்துஸாவே கண்டினியூ பண்றாங்க. அது லீகலா? அப்படிலாம் கிடையாது, அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. அது தெரியாம வச்சிருக்காங்க. அவங்க கிறிஸ்டியனா கன்வெர்ட் ஆயிடுவாங்க, சர்டிபிகேட்ல ஹிந்துவா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா they need to get the reservation. அது தப்பு தான், அதெல்லாம் 100% wrong. They're not supposed to do it. India is country of 145 crore people ma, so we cannot go and check each and everybody's ID card and do this. அதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு, பட் அது wrong. It's wrong. Okay sir, thank you sir. So about abolishing the community, caste abolish பண்றதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. அண்ட் கேஸ்ட்டை அபாலிஷ் பண்ணுறதுல பெருசாக யாரும் விருப்பமும் படலை. கேஸ்ட் இருக்கட்டும், எல்லாரையும் ஈக்குவலாக கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு அப்புறம் வேணால் அபாலிஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அபாலிஷ் பண்ணிங்கன்னா புதுசாக ஒரு சிஸ்டம் கண்டுபிடிச்சி கீழே இருக்கவங்க கீழே இருப்பாங்க, மேலே இருக்கவங்க மேலே தான் இருப்பாங்க. புரியுதா? ஸோ எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக கொண்டு வர வரைக்கும் நமக்கு தெரியணும் யார் என்ன ஏதுன்றது தெரியணும், இல்லைனா கஷ்டம். ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஆன் சோஷியல் பேசிஸ், பட் எக்கனாமிக் பேசிஸ் தான் சார் தப்பாக இருக்குது. அப்படி சொல்ல முடியாதுப்பா, ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் இருக்கும். நீங்கள் எப்படி பிரிப்பீங்க? எக்கனாமிக்கலி வளர்ந்தவங்க, எக்கனாமிக்கலி வளராதவங்க, சோஷியலி வளர்ந்தவங்க, சோஷியலி வளராதவங்க. எல்லாரும் சோஷியலி வளரலையே செஞ்சனா, எந்த எஸ்சியுமே சோஷியலி வளரல. புரியுது என்ன சொல்கிறேன்? நீங்கள் வேணால் ஊருக்குள்ளே போய் பேசி பாருங்கள். ஓகே, பட் என்னைக்கா குட்டி பசங்க இன்னும் உங்களுக்கு அம்மா அப்பா அம்பர்லாம் வந்து வெளியே வந்திருக்க மாட்டீங்க, கேஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியல. நீங்கள் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதனால தான் சொல்ல வரேன். புரியுதா? அண்ட் இதை நிறைய டைம் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கூட அப்படிலாம் நான் பார்க்கவே இல்லை சார்னு சொல்லுவாங்க. பட் அப்படின்னா அவங்களை நார்த் இந்தியா தான் அனுப்பணும். ஓகே, ஈவன் எஸ்சி கேஸ்டில் கூட வேறு கேஸ்ட் பர்சன் பண்ண மாட்டாங்க அதை டெஃபினட்டாக. நான் ஈவன் டுடே இப்போ ஒரு 3-4 days முன்னாடி I was taking classes for sociologyயில் அதை நடத்திட்டு தான் இருந்தேன். பங்கீஸ் அண்ட் சமாஸ்னு 2 கேட்டகரி பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்களும் மேரி பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அன்டச்சபிலிட்டி அவங்களும் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஓகே, ஸோ பட் கேஸ்ட் சிஸ்டம் ப்ரிவெல்ஸ் இன் கிறிஸ்டியானிட்டி ஆல்சோ. எஸ், கேஸ்ட் சிஸ்டம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா இங்கேருந்து தான் வருது, இந்த கன்வர்ஷன்லேருந்து தான் வருது. Mary Jerlin, you can find Syrian Christians and Jacobites அங்கே கேரளாவில். Syrian Christians believe that the first St. Thomasே அவங்கள கன்வெர்ட் பண்ண தான் நினைக்கிறாங்க. அவங்கள பிராமின்ஸ் they have converted to Christianity நினைக்கிறாங்க. பட் அதெல்லாம் ராங்குன்னு சொல்லி அந்த போப் பெனடிக்ட் 16 அவர் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சொல்லிட்டார். ஓகே, எலெக்ஷனில் பார்க்கலாமா? எலெக்ஷனில் என்ன பார்க்கணும்? சரி, ஓகே. But caste system prevails in Christianity also. Then sir, then you said SC is not in Christianity. Actually Christianity SC இருக்கக்கூடாதுல்ல. ஏன்னா SC அதாவது ஜுடாயிசம், கிறிஸ்டியானிட்டி அண்ட் இஸ்லாம், இது 3 ஆப்ரஹாமிக் ரிலீஜன்ஸ். அது 3லையுமே ஈக்குவாலிட்டி தான் இருக்கணும்.
புரியுதா? அதுக்குள்ள எப்படி எஸ்சி போனாங்க அப்படின்னா இந்த ஹிந்துஸ்ல இருந்தான். அண்ட் மோரோவர் and somebody from Hinduism converting themselves to Christianity, அவங்க எஸ்சி ஸ்டேட்டஸ் போயிடும், அவங்க எஸ்சியா இருக்க முடியாது. புரியுதா? ஓகே, ஓபிசி பிசி அது எம்பிசி அது அந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு அது மாறுது, ஒரிஜினலா ஓபிசியா மாற வாய்ப்பு இருக்கு. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? ரைட். Many SC people itself accept the injustice, or they forced to accept. எல்லாம் forced to accept தான். Still prevailing, even calling them with their names, whatever their age, it's cruel, sir. ஆமா, definitely you can see, or anyhow. So you can find lot of things in the society, but anyhow, so இது ஒரு cognizable offense. கண்டிப்பா ஜாதியை வச்சு திட்டக்கூடாது, POIல அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா. மேக்ஸிமம் ஆஃப் 5 years and minimum of 6 months. அது மினிமம் எடுத்துருவோம்ல, minimum of 6 months. இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. What are the challenges in this implementation of the acts? Caste bias of police officials. கேஸ் போட மாட்டாங்க. Such cases are settled outside the court system. புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? டெஃபினட்டா கேஸ் போட மாட்டாங்க, வெளியே செட்டில் பண்றாங்க, பணம் கொடுக்குறேன்னு செட்டில் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பார்க்க முடியும். Got it? What about reservation and promotion for SC STs? அது ரொம்ப பெரிய டாபிக், அதை நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஒரு தெளிவில்லை, ரிசர்வேஷன்ல கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதா, அது மாதிரி ரொம்ப பெரிய டாபிக் சூர்யா. அது we will try to discuss in some other time, probably in exactly in your polity but not in your society. Our president is also belong to SC. Our president இல்ல, நம்ம president ST தானே, scheduled tribe. Murmu's scheduled tribe. How you consider her social status is not developed, sir. Economic status is better than social status. அதான் தீபக். அந்த இப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருந்தார்ல ராம்நாத் கோவந்த், அவரு ஜெகநாத் பூரி டெம்பிளுக்கு உள்ள போகும்போது அவரை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாங்க, போகக்கூடாதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜெகநாத் பூரி டெம்பிள் தட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி இன் ஒடிசா. உள்ள மீறி உள்ள போயிட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் மொத்த கோயிலை கழுவி விட்டாங்க, ஏன்னா அவர் ஒரு எஸ்சின்னு. இது எப்படி இருக்கு? புரியுதா சூர்யா? ஓகே. ஸோ கோயிலை கழுவுறதெல்லாம் we cannot accept. Okay, he was also human, that too first citizen of India. Just because he belongs to scheduled caste category, he was ditched like that. புரியுது என்ன சொல்றேன்? ரைட். ஸோ அதான் விஷயம். ஸோ அதை பற்றி படிச்சு பாருங்க. இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்துல இருக்கும், ஒரு 4-5 years இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பிஃபோர் திஸ் கோவிட். ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட். ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ இன்னமும் அந்த மாதிரி தான் நடக்குது. Got it? EWS தான் கரெக்ட் தான். EWS இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். ஏன்னா உயர் ஜாதிக்காரங்க எல்லாரும் பணக்காரங்க கிடையாது. ஆனால் EWSல என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த 8 லட்சம் தான் ப்ராப்ளம். அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணால் பரவாயில்ல. But Indian government is using Imperial Order 1936 to make Christians and Islam people out of SC umbrella. Maybe a present government change. Yes, மணிகண்டன், அதுக்கு தான் இப்போ சொன்னேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. அப்பாயின்மெண்ட் கவனிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு தெரியல, அவங்களுக்கு தேனுங்கிறதே டைப் பண்ணிக்கிறீங்க போல. கவனிங்க, இப்போதான் சொன்னேன். எஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா 2022ல செப்டம்பர்ல ஒரு கமிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி எஸ்சிஸ் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க கிறிஸ்டியானிட்டியில, அதே மாதிரி எஸ்சிஸ் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க இஸ்லாம்லன்னு படிக்கிறதுக்காக ஒரு கமிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, மேபி இட் வில் டெஃபினெட்லி கெட் அ குட் அவுட்கம் நம்ம நம்புறோம். ஓகே டன், கம் பேக் ஹியர். ஸோ தட்ஸ் அ சேலஞ்சஸ் ஆஃப் POA. அண்ட் அடுத்து மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் ஆக்ட் 2013, prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act of 2013, very important act. Government of India passed this. புரியுது என்ன சொல்றேன்? ரைட். ban the use of any individual manual cleaning, carrying, depositing or otherwise handling in any manner human excreta. எல்லாமே wrong. ஓகே, செப்டிக் டேங்க்ல இருந்து எடுக்க விட்டாலும் சரி, வெளியே எடுத்ததை கையில தூக்கிட்டு போக விட்டாலும் சரி, எல்லாமே ராங் தான். அண்ட் இந்த ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்கை டீஹியூமனைசிங் ப்ராக்டிஸ்னு டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. புரியுது என்ன சொல்றேன்? ரைட். வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ்? இஷ்யூ டியூ டு அவுட் சோர்சிங். இப்போ வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்காங்க, இல்ல ஒரு முனிசிபாலிட்டி இருக்காங்க, இல்ல முனிசிபல் கார்பரேஷன் இருக்காங்கன்னா, இவங்க எல்லா இந்த மாதிரி ட்ரை லேட்டர்ஸை கிளியர் பண்ற வேலையை கவர்மெண்ட்டே பண்ண மாட்டாங்க. ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் செல்ஃப். கவர்மெண்ட்டே பண்ண மாட்டாங்க. கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவுட் சோர்ஸ் பண்றவன் மிஷினை யூஸ் பண்ணா காஸ்ட்லியா இருக்கும்னு யாரை யூஸ் பண்ணிடுவான்? ஹியூமன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவான். அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். இன்டிஃபரண்ட் ஆட்டிடியூட் அண்ட் கேஸ்ட் ட்ரிவன். இன்டிஃபரண்ட் ஆட்டிடியூட்னா இவங்க அதுக்கு தான் லாய்க்கு, அதை மட்டும் தான் அவங்க பண்ணுவாங்கன்ற ஆட்டிடியூட் இன்னும் உயர் ஜாதிக்காரங்கிட்ட இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லியிருக்காங்க, there is a relationship between one caste and manual scavenging. ஓகே, அந்த ஒரு கேஸ்ட் நம்ம யாருன்னு சொல்லலாம்? எஸ்சிஸ்ன்னு சொல்லலாம். புரியுதா? ஸோ அது அவ்வளோக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அடுத்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்ட் 1955. இது எதை பனிஷ் பண்ணுதுன்னா அன்டச்சபிலிட்டியை பனிஷ் பண்ணுது. புரியுதா? அன்டச்சபிலிட்டி ஆன் மல்டிபிள் திங்ஸ். பாருங்க, பிராக்டிஸ் ரிலீஜியன், அப்போ கோயிலுக்குள்ள விடாம இருக்குது அன்டச்சபிலிட்டி. சோஷியல் டிசபிலிட்டிஸ், தெருக்குள்ள விடாது, பாண்டுக்குள்ள விடாது, அதெல்லாம் அதில் கணக்கு வரும். ரெஃப்யூசிங் அட்மிஷன்ஸ், ஒரு பிரைவேட் ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்லயோ பிரைவேட் பிளேஸ்லயோ அட்மிஷனை ரெஃப்யூஸ் பண்றது. இப்போ ஹோட்டல்ஸ்லாம் ஒரு பிரைவேட் பிளேஸ் தான், அங்க நீங்க அட்மிஷனை ரெஃப்யூஸ் பண்ணா கூட
அன்டச்சபிலிட்டி கணக்குல வரும். புரியுதா? ஆனா என் வீட்டுக்குள்ள விடாம தடுத்துக்கலாம். புரியுதா என்ன சொல்றேன்? இப்ப நான் உங்களையும் விடாம ஒரு பிராமணி உள்ள விடாம தடுத்துக்கலாம், ஒரு எஸ்சி உள்ள விடாம தடுத்துக்கலாம். அது என் இஷ்டம். அது பிரைவசி. பட் refusing admission in generally public and private places also. Compulsory labor, the bonded laborers. Refusing to sell goods and services. இப்போ கூட நடந்துச்சு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. இப்போட ஐ ஹோப் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சிவகாசியா இல்ல இங்க ஒரு இடத்துல நடந்துச்சு. அந்த கடைக்காரர் கூட சொல்றாரு, உங்க தெருவுக்காரங்களுக்குலாம் நான் முட்டாய் விற்க மாட்டேன்னு சொல்ற குட்டி பசங்க வராங்க, அதெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் அன்டச்சபிள். இப்போ ஒரு 3 months 4 monthsக்குள்ள இருக்கும். புரியுதா என்ன சொல்றேன்? ரைட். இன்சல்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி. நீங்கெல்லாம் அன்டச்சபிள் காரங்கன்னு நான் சொன்னாலும் அடி உண்டு. புரியுதா? இந்த கேஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. யூ ஆர் அன்டச்சபிள்ஸ் நான் சொன்னாவே அது ப்ராப்ளம் தான். புரியுதா? அன் ஆஃபர்ஸ் டன் பை கம்பெனி, எனி இட்ஸ் நாட் ஆஃபர்ஸ், அஃபென்சஸ் டன் பை எனி கம்பெனி. ஸோ ஒரு கம்பெனியில் அன்டச்சபிள் நடந்துச்சுன்னா மேனேஜிங் டைரக்டர் தூக்கி என்ன பண்ணுவாங்க? உள்ள போட்டுருவாங்க. புதுக்கோட்டை இன்சிடென்ட் வேற இன்சிடென்ட்ல அது வேங்க வயல், அது வேற விஷயம். புரியுதா? இன் ஜெயின் டெம்பிள் தி டிட் நாட் அலோவ் ஹிந்துஸ். கண்டிப்பா அன்டச்சபிள்ஸ் தான், கண்டிப்பா அன்டச்சபிள்ஸ் தான். புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? ரைட். அதுக்காக ஜெயின் டெம்பிளில் போயிட்டு சண்டை போட்டு வைக்காதீங்க. அதெல்லாம் அப்படி இப்படியே இருக்கு. ஜெயின் டெம்பிள் ஜெனரலாக ஹிந்துஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. புரியுதா என்ன சொல்றேன்? ரைட். அதான் உள்ள ஒன்லி அதர் தன் ஹிந்துஸ் ஆர் நாட் அலோடுன்னு எழுதியே போட்டிருக்காங்க நிறைய இடத்துல. அது இட்ஸ் நாட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அன்டச்சபிள்ஸ். இது என்னன்னா அந்த ஹிந்துஸ் இருக்கிற அந்த ஐடியாலஜியை போர்ட்ரேட் பண்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பட் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் வித்தின் ஹிந்துவிசம், யூ ஆர் கம்பேரிங் வித் அதர் ரிலீஜன். அந்த டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. புரியுதா? எஸ்சிஸ் அண்ட் எஸ்டிஸ் 2 பேரும் தான் அன்டச்சபிலிட்டிஸ். யாரு பாதிக்கப்பட்டாலும் கணக்கில் வரும் அன்டச்சபிலிட்டின்னு வந்தா. புரியுதா என்ன சொல்றேன்? இப்போ ஆஃப் லேட்ல மேபி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கவர்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் மே ரூல் தட் விமன் கூட இதில் வந்துடலாம். மென்சுரேட்டிங் விமன் கூட அன்டச்சபிலிட்டின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல வந்துடலாம். யாராவது மென்சுரேட்டிங் விமன் அன்டச்சபிள் பண்ணி வீட்டுக்கு வெளியே உட்கார வச்சிருந்தாங்கன்னா இதில் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள போட வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அதில் மாற்றத்தை ஃபர்ஸ்ட் அம்மாவா இருப்பாங்க, அதனால இன்னும் உள்ள வராமல் இருக்கு. புரியுது என்ன சொல்றேன்? ரைட். ரெண்டல் பேஸ்ட் ஆன் கேஸ்ட் ஆர் ரிலீஜன் கம்ஸ் அண்டர் பிசிஆர். ரெண்டலானா என்ன? எதுல? எனக்கு புரியல. ரெண்டல்லாம் எனக்கு புரியல. வீடு தராதா? அதெல்லாம் அவங்க இஷ்டம். ஓகே, நான் வீடு தர மாட்டேன், ஏன் எனக்கு ஒன்றும் பிடிக்கல, அவ்வளோதான். புரியுதா? ரைட். அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வெஸ்ட் பெங்காலத்தில் இன்னும் நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்கும் வீடு தர மாட்டாங்க. புரியுதா? அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. ஆனால் இப்போ ஃபுட் டெலிவரி நடக்குது. ஃபுட் டெலிவரியில் நீ வேற ஜாதிக்காரன் இல்லை நீ வேற மாத்துக்காரன் வந்துட்டு இந்த ஃபுட்டை வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னால் தென் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அஃபென்ஸ். அந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது கூட அவர் சொல்றாரு, ஏன் இவன்ட்டு இருந்து நான் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு. புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? ரைட். அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாரலா மாற்ற வேண்டியிருக்கு. நீங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன எழுத முடியாது? லா போட முடியாது. யூ நீட் டு சேஞ்ச் மாரலி. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். தட்ஸ் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ஷெட்யூல்ட் காஸ்ட். I think you can go through these things. Constitution Organization Article 338 பிரிச்சாங்க. 338 and 338A is for scheduled tribes. Investigate complaints about the violation of SC rights anywhere in India. They have very high powers. Any material submit பண்ண சொன்னாலும் submit பண்ணணும். Participating in advertising in national or advising to national or state governments on any matter with respect to development of scheduled caste. இவங்க வேலையே அதான் கம்ப்ளீட்டாவே. And we have government initiatives. Rajiv Gandhi National Fellowship for providing scholarship for scheduled caste. MPhil and PhD படிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு. ஆனா படிக்க கைடு தான் கிடைக்க மாட்டேங்கிறான். அது ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்தா இருக்கு. Scheme of grants and aid for voluntary organization. NGOs SCயோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்களோ அந்த NGOஸ்க்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? கவர்மெண்ட் காசு கொடுக்குவாங்க. The objective of the scheme, this scheme is for appointing peoples in public and private sector. So competitive exams க்கு classes எடுக்கிறாங்க. புரியுதா? இது பேரு SC ST and OBC competitive examsனே சொல்றாங்க. புரியுதா என்ன சொல்றேன்? ரைட். அடுத்து பிரதான் மந்திரி அனுஷத் ஜாதி அபியுதா யோஜனான்னு சொல்றாங்க. புரியுதா? இது இப்ப ரீசெண்டா ஒரு 3 யோஜனாவை சேர்த்து ஒரு யோஜனா வச்சிருக்காங்க. ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஷெட்யூல்ட் காஸ்ட் பீப்புள் இன் இந்தியா. நேஷனல் ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஃபினான்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் இவங்க ஃபண்டு தருவாங்க. செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக ஃபண்டு தருவாங்க. புரியுது என்ன சொல்றேன்? ரைட். ஒன்லி இன் நீட் ஆஃப் பிளட் ஆர்கன் எமர்ஜென்சி பீப்புள் டோன்ட் சி தி செக்ரிகேஷன் அவர் சொசைட்டி. பணத்துக்கும் பார்க்க மாட்டாங்க. உதயகுமார். ஓகே ஃபைன். ரைட். பேச்சுலர்ஸ்க்கு கூட வீடு தர மாட்டேங்கிறாங்க. இது இல்லை, அது வராது லோகேஷ். ஓகே ஃபைன். அது நம்ம பண்ற அலப்புறை. நானும் பேச்சுலர் போது வீடு கொடுத்தாங்க. அப்படி பேசினா வாங்கி அப்புறம் அலப்புறம் பண்ணோம். போகும்போதே அலப்புறம் பண்ணிட்டு காலரை தூக்கி விட்டு 4 விதம் மடிச்சு விட்டு
அப்படி பண்ணா என்ன பண்றது? ஓகே ஃபைன். இல்ல நம்மள வேற கூப்பிடுவாங்க. ஓகே ஃபைன். நம்ம தெரிஞ்ச பசங்கலாம் சார் நீங்க வந்து பேசி அந்த வீட வாங்கி கொடுத்துட்டு போங்க சார்ன்னு. நான் போய் பேசி வாங்கி கொடுத்து நம்ம கார்டியன் நம்ம நம்பர் கொடுத்துருவோம் தான் நமக்கு டெய்லி 2 கால் வரும் ஓனர்ட்ட இருந்து. தண்ணி திறந்து விடுறாங்க. அவன் வந்து புளியாம ட்ரெஸ்ஸை மாடியில் போட்டால் சுட்டி சுட்டி அந்த இடம் என்ன ஆகும்? வீணா போயிடும். கரெக்டா? ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு லோகேஷ், அதெல்லாம் கணக்கில் வராது லோகேஷ். ஓகே ஃபைன். சரி, வித்தியாசமா யோசிக்கிறீங்க. வெரி குட், ஃபைன். Right, so these are 2 questions. Please write these 2 questions. Okay, fine. So that's about scheduled caste. Next classes varumbodhu I'll try to give you about scheduled tribes and we'll try to finish all other things. I mean, okay, fine. So 2 questions eludunga. Thank you so much. We'll meet in next masterminds. Thank you.